टोनाली पाणिग्राही कहते आज्ञा सर से ऊपर जन गाड़ी चढ़ी मैडम आज्ञा कौन सूचना अच्छी मैडम कौन कह आज्ञा देखो भाई माने मु कौन कहबी कोठु कहबी मु तो माने माने कहि भी पारुनी कारण एटा आम पई बहुत बड़ दुखद विषय वस्तु जे हमर जने गोपुत्र जे कि गो सेवा करथले गो माता को सुरक्षा भी करथले जे राजरास्ता रे प्रतिदिन अनिद्रा रही से गो माता को सुरक्षा देबा पई बुलुथले किंतु आजी मु तो निश्चित भाव में कहबी सरकार अवहेला जोगु निश्चित भाव में विधर्मी मानक द्वारा से भाई हत्या हेची राति जितेबले मोर आमर दुई जन गोरक्षक जने कृपा सिंधु भाई और जने लंबू भाई बालेश्वर रो से माने गोमाता गाड़ी पछरे जितेबले से माने गोमाता को सुरक्षा देबा पई गोडाउथले सेही समय रे विधर्मी मानकर एस्कॉर्ट गाड़ी माने जो गोमाता गाड़ी को जितेबले गो चालान हुए सेतेबले गोटे एस्कॉर्ट गाड़ी से गो चालान गाड़ी पछरे से सुरक्षा देबा पई बुले जोटा कि एस्कॉर्ट गाड़ी एस्कॉर्ट पिला माने बुलंती जो मान पाखरे विभिन्न प्रकार हथियार भी थाए हथियार माने विभिन्न प्रकार गुली खंडा विभिन्न जिनस से माने धरी बुलंती और जेते बेले हमर गोरक्षक माने जानती गोमाता को सुरक्षा करिवा पई से माने सेही माने मारणात्मक आक्रमण भी करंती दरकार पले से माने जीवन भी नहीं जानती सेही आई हेइथिला काली हम भाई मानक सहित से माने जेते बेले गोमाता को गोचालान गाड़ी को माने रखिवा पई जाईथिले से टाइमिंग रे ए जो एस्कॉर्ट गाड़ी आम भाई मान गाड़ी को गाड़ी ऊपर आक्रमण करथिले गाड़ी मड़ाई देथिले प्रथमे जेतेबेले दुई जन भाई आहत होइकी तळे पड़थिले सेतेबेले से माने मारणात्मक आक्रमण भी करथिले एवं घटना स्थल रे हमर जने भाई कृपा सिंधु भाईंकर जीवन चली गला एवं अन्य जने भाई हमर लंबू भाई जे कि बालेश्वर रो जे प्रतिदिन गोमाता गाड़ी को रखंती एवं गोमाता को सुरक्षा करंती से मध्य बहुत सीरियस कंडीशन रे वर्तमान मेडिकल रे एडमिट अछंती जने भाईंकर जीवन भी चली जाईची जो प्रतिदिन ये घटना घटुची प्रतिदिन हमको ये सब समस्या ये सब दुर्घटना को सम्मुखीन करने को पड़ुची तो ओडिशा राज्य रे ना गोमाता सुरक्षित अछंती भाई ना गो रक्षक गो सेवक सुरक्षित अछंती मैडम आपन को संघर्ष कोन भाई स्ट्रांग होबन मैडम निश्चित भाव रे मु कहिबी वर्ष को थरे माने आपण भी देखिथिबे सोशल मीडिया माध्यम रे आमे प्रचार प्रसार जारी रखिछु जे वर्ष को थरे हिंदू जागी जाउछि राम नवमी दिन आमे ये प्रचार प्रसार जारी रखिछु कारण प्रति वर्ष आपण देखिबा को पाइबे जेतबे राम नवमी होची हजार हजार नै लक्ष लक्ष संख्यक माने ओडिशा राज्य रु लक्ष लक्ष संख्यक राम भक्त जो माने हाथ रे झंडा माने ध्वजा धरी निजे निज को सजेई राम भगवान को नारा नै लक्ष लक्ष मात्रा राजरास्ता को ओल्लोचंती एवं राम नवमी बहुत धूमधाम रे पालन करचंती से माने कोन गले मैडम सेही जिनस मु कहबाकू चाहूची केवल वर्ष को थरे ही आम ओडिशा राज्यर हिंदू माने हिंदू होउचंती आ जो दिन राम नवमी सरी जाउची तार दिन से माने घरे सोई जाउचंती एहा हिंदुत्वर परिचय नै हिंदुत्वर परिचय जदि आजि हमर ए भाई जीवन जाईची और अन्य जने भाई जीवन और मृत्युर संग्राम करचंती एथि पई हम हिंदू ही दायी कारण जदि कारण आपण तळ दिने देखिथिबे भुवनेश्वर ठारे हम भाई माने आमरण अनशन रे बसिथिले गोमाता हत्या बंद करिया पई सरकार पाखे दाबी रखिथिले किंतु सरकार प्रति थर बहानाबाजी करूचंदी एवं उठाउचंदी सेही आंदोलन रु हम भाई मान को उठै दउचंदी एवं कहउचंदी परवर्ती समय रे हमें गो हत्या गो चालान बंद करि देबो किंतु ताहा सरकारकर मिछ प्रतिश्रुति मु निश्चित भाव रे आपण को कहिबी कारण आज जदि एई भाईकर मूल्यवान जीवन चली जाईची एथि पई राज्य सरकार दायी एथि पई केंद्र सरकार दायी आउ एथिपाई मु निश्चित भाव रे कहबा हम हिंदू माने भी दायी जो माने सब किछि कुकर्म हेबार देखुचंदी एवं चुप रहउचंदी एवं विधर्मी मान को दरकार पले विधर्मी मान को सहयोग करचंदी आउ पुलिस प्रशासन मध्य एथिपाई सेति की दायी कारण काली रो जो वीडियो हम पाखु आसीची जो जगह रे हमर दुई जण भाई को जीवन माने जनकर जीवन चली गला जणे जीवन मृत्यु रो संग्राम रे अछंती सेही भाईंकर से घटना घटिबा समय रे मु निजे आखि रे देखिची आपण समस्त देखिचंती जे पुलिस वैन गोमातांकर चालान गाड़ी पछरे पुलिस वैन जाउची तार ठीक पछरे हम भाई माने अछंती एवं भाई मानकर पछरे एस्कॉर्ट गाड़ी अछि आ जेतेबेले एस्कॉर्ट गाड़ी हम भाई मान को हत्या करूचंती सेतेबेले पुलिस प्रशासन जाईथिले कुआडे तो यह हेउची समस्तଙ୍କର गोटे मिलित षडयंत्र आज्ञा केवल गोमाता को हत्या करिया पे एवं हिंदू धर्म को विनाश करिया पे मु केवल एति कहिया को चाहिबी एवं मु बहुत मर्माहत हम गोरक्षक भाईंकर भाई मानक पई बहुत मर्माहत एवं गोमाता पई प्रत्येक समय हम हृदय कांदुची मैडम गोटे दिन रामनवमी दिन जो माने नानाबाजी दउथिले रोड शो करथिले
ଆମର ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପିଲା ଆସିକି ଗୋସେବକ ମାନେ ଆସି ନାନା ତା ଦେହରେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବି, କାରଣ ରାମ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, କୌଣସି ଜାତି ନୀତି କୌଣସି ଦଳଗତଙ୍କର ରାମ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାମ ନବମୀ ଦିନ ବିଜେପିର ପତାକା ଉଡେଇବା, ବିଜେପିର ନାରାବାଜି ଦେବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର, ତାହାକୁ ମୁଁ ତ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରିବି। କାରଣ ରାମ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଥିରେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନିଚ ରାଜନୀତି କହିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ସେବା କର, କର୍ମ କର, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଘୃଣା କରେ। କାରଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କେବଳ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଯାଏ, ସେଇ କର୍ମୀକୁ ସେମାନେ ହତାଦର କରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ବି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋସେବକ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର କୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସହିତ ବୁଲିବାର କାରଣ କଣ? ତାହେଲେ ଯଦି ସହଯୋଗ ହାତ ପାଉନି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ହତ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଗୋସେବକ ମାନେ ଗୋମାଫିଆ ଗାଡି ଚଢଉନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ଯୋଉ ଗୋରକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀকে ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଆଉ ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି, ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଦାୟୀ, ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାୟୀ, ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ସରକାରକୁ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଶପଥ ନେଇ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଶପଥ ନେଇ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନିଭାନ୍ତୁ। କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ କିମ୍ବା କିଛିଟା ଲୋଭରେ ପଡି ସେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓ ଗୋରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାନେ ଦାଉରେ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋରକ୍ଷର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାର କେବଳ ସେ ଯାଉନି, ତା ସହିତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଓ ତାର ଘରର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଛାରଖାର ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ପାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସରକାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁବେଳେ ବି ଗୋଚାଲାଣ ହଉଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଥାନା ଅଛି, ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଠି ବଡ ବଡ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ କେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୋରକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଗୋସେବକ, ଆମେ ମାନେ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରହୁଛି ଯେ ଗୋଚାଲାନ ଗାଡି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଆଯାଉଛି, କଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେ ଖବର ରହୁନି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଖବର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାଲାନ ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗୋଡାଉ ଓ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉ ଯେ ଗାଡି ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗାଡିଟିକୁ ରୋକନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଗାଡି ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଓଲଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯେବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସରକାର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରକାର ଅମଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କାମ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ?
ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଧରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବର ସରକାର ଧରନ୍ତୁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଜି ଯାଇ କୋଉ ସରକାର କରିନି। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବି ହଉ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ସେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବୁ, କଂସେଇଖାନା ବନ୍ଦ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳ ଦିନେ ବିଗତ ଦିନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତ୍ୟଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଚାଲାଣ ବି ହଉଛି, ଗୋହତ୍ୟା ବି ହଉଛି, କଂସେଇଖାନା ବି ଖୋଲା ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ମ୍ୟାଡାମ କହିପାରିବେ ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଛି, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଲକେ ସିଏ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଓଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ତାଙ୍କର ସରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ଅପରେସନ କଣ ହେଇପାରିବ ତାହା ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅଛି ଭାଇ। ମ୍ୟାଡାମ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ସୂଚନା ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଖବର ଥିବ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର 100% ଦେବେ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋରକ୍ଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଯୋଉ ବିଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପର ଲଗାव ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ କିଛି ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମରଣ ମୁଖକୁ ଠେଲିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖନୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ